बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक होवोगे। देखो जिहड़ा ETT 5994 दे लई आपां पंजाबी सबजैक्ट दे टॉपिक कवर कर रहे सी, ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। पंजाबी भाषा तो लैके पंजाबी सभ्याचार तक का सिलेबस जिहड़ा अपना कवर हो चुका है। जेकर तुसीं पुरानियां क्लासिस नहीं देखिया हैगियां तो जरूर अटेंड करो, बहुत ज़्यादा बेनीफिट जिहड़ा तुहानूं होण वाला है। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सबजैक्ट का देखो अपना लास्ट टॉपिक रह रहा है पंजाबी साहित्य, जिहड़ा कि आपां अज दी इस वीडियो दे विच कवर करन वाले हां। सबजैक्ट दे विचों सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक जिहड़ा हैगा वो हैगा जी पंजाबी साहित्य, ठीक है। लगभग 7 तो 8 क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों ही पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ये स्टार्ट करन तो पहलां देखो आपां नूं पता होना चाहिए कि इस टॉपिक दे विचों किस तरह के क्वेश्चन जिहड़े ने पूछे गए सी। तां पहलां आपां क्वेश्चन देखते हैं। तो लगभग 7 तो 8 क्वेश्चन जिहड़े ने इस टॉपिक दे विचों पूछे गए सी, ठीक है। सब तो पहला क्वेश्चन आया सी कि किस दी रचना नूं गुरबाणी दी कुंजी कहा गया है। देखो पंजाबी साहित्य दे अंदर जिहड़े ने 4 कावधारावां आउणगीआं, जिस दे विच एक कावधारा है सूफी कावधारा, गुरमत कावधारा, बीर कावधारा ते किस्सा कावधारा। ये चारों आपां अज कवर करांगे। ये जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये गुरमत कावधारा दे विचों पूछा गया क्वेश्चन है। किस दी रचना नूं गुरबाणी दी कुंजी कहंदे ने? तां ये कहंदे ने जी भाई गुरदास जी दी रचना नूं। नैक्सट क्वेश्चन है इश्क दी नवीं नवीं बहार काफ़ी किस दी लिखी हुई है। तो देखो जिहड़े आपां नूं 4 ऑप्शन दिते गए ने, जदों आपां इस टॉपिक नूं कवर करांगे तो आपां नूं पता लगदा है कि इन्हां 4 ऑप्शनां दे विचों सिर्फ 2 ऑप्शन है जिन्हें जिन्हां द्वारा रचना जिहड़ी है काफियां दे विच कीती गई है। देखो कई कवितावां लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ठीक है। उस तरह पूछा गया है कि काफ़ी किस दी रचना है। जिहड़े वजीद जी ने इन्हां ने सीरफियां दी रचना कीती सी, ठीक है, सीरफी दे विच रचना कीती सी। ते जिहड़े शेख फरीद जी ने इन्हां ने सलोक दे विच रचना कीती सी, ठीक है। जिहड़े पहले 2 कवि ने शाह हुसैन ते बुल्ले शाह, इन्हां ने जिहड़ी रचना कीती है ये कीती है जी काफियां दे रूप दे विच। तां पहले 2 ऑप्शनां दे विचों ही जिहड़ा आंसर है वो सही है। इन्हां दोनों ऑप्शनां दे विचों जिहड़ा सैकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है बुल्ले शाह। जिहड़ी ये काफिया है बुल्ले शाह द्वारा लिखी हुई है। नैक्सट क्वेश्चन है यारो पीलू नाल बराबरी शायर भुल करेन काव सत्र किस दी लिखी हुई है। तो ये किस्सा कावधारा दे विचों पूछा गया क्वेश्चन है। ये जिहड़ी रचना है सॉरी ये काव सत्र लिखी गई है हाफिज़ बरखुरदार द्वारा, जिस दे विच उन्होंने जिहड़ा पीलू कवि है उसकी प्रशंसा दे विच गल कीती सी कि जिहड़े पीलू नाल बराबरी शायर भुल करेन, ठीक है। तो यदा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन आया सी राजा रितुपुरन किस कथा का पात्र है। +2 के क्लास दे विच देखो कथावां ने, जिस दे विच मिथ कथावां, दंत कथावां, नीति कथावां ने। उन्हां विचों एक कथा है जिसका नाम है नल अते दमयंती, ठीक है। उस कथा दे विचों यह क्वेश्चन आया सी कि राजा रितुपरन जिहड़ा किस कथा का पात्र है, तो वह हैगा जी नल अते दमयंती का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर सी। नैक्सट क्वेश्चन है अमड़ी का वेड़ा रचना की विधा है। देखो एक नाम दिता गया आपां नूं अमड़ी का वेड़ा, ये की है ये पूछा गया, ठीक है। कोई जीवनी है, एकांगी है, कहानी है, या कविता है। तो ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये 8वीं क्लास की बुक दे विचों पूछा गया है। देखो मैं तुहानूं पूरा दिखावांगी किहड़ी बुक दे विचों किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक कविता है जिहड़ी कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन आया सी जी 9th क्लास की बुक दे विचों। इस दे विच पूछा गया कि वहमी ताया किस दी वार्तक रचना है। रचनावां देखियो, रचनावां हो गए, राइटर्स हो गए, कवि हो गए, सारे पंजाबी साहित्य के अंडर ही आते हैं। 9th क्लास के विचों इहदे जिहड़े राइटर हैगे सी सूबा सिंह, ठीक है। सूबा सिंह द्वारा ही जिहड़ी रचना है वो कीती गई है। अगे अपने को आया सी अर्शां दे विच कुदरत देवी सानू नजरी आई, यह काव्य सत्र किस द्वारा लिखी है। ये क्वेश्चन 11वीं क्लास की बुक दे विचों है। ये जिहड़ी मैं बुक्स दस रही हाँ ना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दियां ही बुक्स ने, मैं तुहानूं अगे दिखावांगी भी। तो ये जिहड़ी रचना है ये हैगी है भाई वीर सिंह, जिन्हां दे विच उन्होंने एक कविता लिखी है टुकड़ी जग तो न्यारी। उस दे विच यह एक लाइन सीगी अर्शां दे विच कुदरत देवी सानू नजरी आई। तो ये जिहड़े राइटर ने भाई वीर सिंह है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपां नूं इस टॉपिक दे विचों देखण नूं मिले सी। ये जिहड़ा पेपर दिखा रही हाँ ये मैं 23 चोण दा पेपर दिखा रही हाँ, जिस दे विच तुसीं हुण आप देखिया है कि 7 तो 8 क्वेश्चन जिहड़े ने सिर्फ इस टॉपिक दे विचों पूछे गए सी। हुण आपां अगे गल करदे हां 66-35 पेपर दे विच इस टॉपिक दे विचों जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया सी वो हैगा जी आधुनिक पंजाबी साहित्य का मुੱਢ किस नाल मन्निया जाता है। ये भी +2 क्लास की बुक दे विचों है, ठीक है, पंजाबी इलैक्टिव, जिस दे विच जिहड़े आधुनिक पंजाबी साहित्य के मोढी जां पंजाबी साहित्य का मुੱਢ जिहड़ा मन्निया जाता है वो मन्निया जाता है जी भाई वीर सिंह जी की रचना नाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द तो मन्नी जाती है। ये भी +2 क्लास की बुक दे विचों पूछा गया है, ठीक है। मैं तुहानूं दिखावांगी सूफी शब्द की उत्पत्ति जिहड़ी है सूफ शब्द तो मन्नी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो हुण ये क्वेश्चन दे के तुहानूं पता लग गया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो हुण अपनी कॉपी पेन चक लो, आपां ये टॉपिक जिहड़ा हुण लिखण लगे हां स्टार्ट करदे हां।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 2 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਧਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਅਤੇ ਆਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਆਰੀਆਵਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਕਰੀ ਲਿਪੀ। ਟਾਕਰੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਰਫੀ, 12ਵਾਂ, 18ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਫ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਨ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਫ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਫੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੂਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ। ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਮਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਦਮੋਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਦਮੋਦਰ। ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ? ਦਮੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਰ ਕਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ। ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਜਾਬਤ, ਮੁਕਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਹਸਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ 3 ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਤੇ ਡਿਉੜ ਛੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 23 ਚੋਣ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਦਿਓ ਭੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਬਿਨ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਬ੍ਰਿਛ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ। ਇਹ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੂਹ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਬਸ 2 ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀੜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਵੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ।
ठीक है। तो ये अपने कोल हैगी है जी विधाता सिंह तीर की लिखी हुई कविता नवीं पुरानी तहजीब नौजवान हिंदी नूं। वैरी वैरी इंपोर्टेंट है ये नौजवान हिंदी नूं कविता किसदी लिखी गई है विधाता सिंह तीर द्वारा लिखी गई है। प्रोफैसर मोहन सिंह द्वारा किहड़ी लिखी गई है अगे अगे चलना गुरु नानक नूं जट्टियां दा गीत। ठीक है, ये 3 कवितावां लिखियां गई ने। उस तो बाद है नंद लाल नूरपुरी, इन्हां ने देखो लिखी है माता गुजरी जी ते जिउंदे भगवान ते रावीए ते चन्हां ते। ठीक है, 3 कवितावां लिखियां ने नंद लाल नूरपुरी द्वारा। उस तो बाद अपने को हैगा जी बाबा बलवंत ने लिखा है कि कोशिश चाह देश। देखो इसनूं याद करने की ट्रिक वैरी ईजी है कि बाबा बलवंत ने कहा कि मैं कोशिश चाह देश नूं सुधारन दे, तो बाबा बलवंत कोशिश चाह देश तीनों याद हो गई। ठीक है, तो इस तरह भी जो तुसीं इसनूं याद कर सकते हो। अगे हैगा जी प्रीतम सिंह सफीर द्वारा लिखी गई कविता दो पिपल दे पत्ते ते एक मिट्टी दी मुट्ठी। वैरी इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों कवितावां किस दे द्वारा लिखी गई ने प्रीतम सिंह सफीर के द्वारा। अगे अपने को हैगी है जी अमृता प्रीतम द्वारा 2 रचनावां ने त्रिंजन अहदनामा। ये दोनों कवितावां इंपोर्टेंट ने, इन्हां नूं तुसीं कॉपी ते जिहड़ा नोट कर लिओ। अगे हैगा जी शिव कुमार बटालवी, इन्हां दी कविता हैगी धर्मी बाबला आरती ढोल वजाओ। ठीक है, तो ये 3 कवितावां जिहड़ियां ने तुसीं कॉपी ते नोट कर लिओ शिव कुमार बटालवी दे द्वारा जिहड़ियां ने वो लिखी गई है। उस तो बाद हैगे ने जी सुरजीत पात्र जिन्हां ने आया नंद किशोर ते कच दा गिलास कविता जिहड़ी है वो लिखी है। इस दे विच तुसीं लिख सकते हो कि सुरजीत पात्र ने दस्सिया कि नंद किशोर आया है की लैके आया है कच दा गिलास लैके आया है। तो इस ट्रिक दे नाल भी जिहड़ा तुसीं इसनूं याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 9वीं क्लास का अपने कोल साहित्य है। उस तो बाद 9वीं क्लास दे विच अपने कोल वार्तक भाग है जिस दे विच देखो ये क्वेश्चन आया सी सूबा सिंह वहमित आया सी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे विच मैं तुहानूं दिखाया सी। तो ये ना सोचो कि इंपोर्टेंट नहीं है, सारे इंपोर्टेंट ने, इन्हां दे विचों ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वहमित आया लिखी गई है जी सूबा सिंह के द्वारा। ढोल ढमक्का आ सकता है किस दे द्वारा लिखी गई है लाल सिंह कमला अकाली। ढोल ढमक्के दे विच नच नच के वो कमला हो गया, मतलब कि लाल सिंह कमला अकाली दे द्वारा ये लिखा गया है। मुड़ वेख्या पिंड किस दे द्वारा बलराज सानी जो पिंड तो गया तो मुड़ देखी गया। मुड़ वेख्या पिंड किस दे द्वारा लिखी गई है बलराज सानी दे द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर TR शर्मा द्वारा लिखा है कि खुशियाँ आपे नहीं आउंदियां हैगियां। ठीक है, ये भी वार्तक लिखी है कि खुशियाँ आपे नहीं आउंदियां डॉक्टर TR शर्मा के द्वारा लिखी है। उस तो बाद बेबे जी वार्तक लिखा है डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू। तो ये सारे जिहड़े ने तुसीं जो नोट कर लो कॉपी दे विच। ठीक है, इन्हां नूं जिस तरह मर्जी याद करो पर जरूर याद करियो। उस तो बाद है गुरमत कावधारा सूफी कावधारा किस्सा काव ते बीर काव। ये 4 सब तो पहले तुहानूं नाम होने चाहिए ने याद। गुरमत कावधारा दे विच हैगे ने गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु भाई गुरदास जी। सूफी काव दे विच हैगे ने शेख फरीद शाह हुसैन बुल्ले शाह। किस्सा काव दे विच हैगे ने पीलू वारिस शाह हाशिम शाह कादरयार। ते बीर काव दे विच हैगे ने गुरु गोबिंद सिंह जी शाह मुहम्मद। ये बारे आप अगे जोड़ा है वो पढ़ांगे। ठीक है, वार्तक भाग दे विच देखो इस दे विच लिखा गया है कि रबाब मंगाउण दा वृतांत किस द्वारा लिखा गया है। ये लिखी गया है जी ज्ञानी दित्त सिंह द्वारा। घर दा प्यार किस दे द्वारा लिखा गया है प्रिंसीपल तेजा सिंह दे द्वारा। वार्तक है ये। ठीक है, बोली वार्तक किस द्वारा लिखा गया है सरदार खुरबख्श सिंह। प्रार्थना लिखी गई है डॉक्टर बलबीर सिंह द्वारा। बाबा राम सिंह कुक्का द्वारा लिखा गया सरदार कपूर सिंह। ठीक है, मतलब कि एक आपां नूं वार्तक लिख के दिता गया है बाबा राम सिंह कुक्का ते। जिस तरह आप किसी के जीवनी लिखते हैं ना, इस तरह बाबा राम सिंह कुक्का ते एक वार्तक लिखा गया है किस दे द्वारा लिखा गया है कपूर सिंह के द्वारा। उस तो बाद है प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम। ये भी क्वेश्चन देखो आया सी, मैं तुहानूं दिखाया सी ना पेपर दे विच। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम की किहड़ी रचना है महाकवि कालीदास। तो ये जिहड़ा पेपर दे विच आ चुक्या है। उस तो बाद ज्ञानी गुरदीत सिंह द्वारा लिखी गई है मेरे वड्डे वडेरे। डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर द्वारा लिखी गई है तुरन दा हुनर। तो ये जिहड़ा तुसीं कॉपी ते जिहड़ा अपना नोट कर लिओ, सारे इंपोर्टेंट ने, कोई नहीं तुसीं छड्डना हैगा। ठीक है, अगे अपने कोल आ जाओ जी 10th क्लास दे विच। ठीक है, 8th 9th अपना कवर हो चुका है। इस दे विच देखो कुछ कहानियाँ ने जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। ठीक है, हैडिंग नाल लिखी जाओ। कुल्फी कहानी किस द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है जी सुजान सिंह द्वारा। ये बहुत ही जिन्नियां भी ये 4-5 हैगियां ने ना कहानियाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। ठीक है, कुल्फी कहानी लिखी गई है सुजान सिंह द्वारा। मड़ियाँ तो दूर लिखी गई है रघुबीर टंड द्वारा। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बन सकता है। पहली तरह नाल बन सकता है कि मड़ियाँ तो दूर कहानी किस द्वारा लिखी गई है, तो आंसर होगा रघुबीर टंड। या क्वेश्चन बन सकता है कि रघुबीर टंड द्वारा इन्हां विचों किहड़ी रचना है, तो आप कहांगे मड़ियाँ तो दूर। चाहे तुसी इधरों याद कर लो चाहे तुसी इधरों याद कर लो। ठीक है, ये तुहाडे ते डिपेंड है, लेकिन दोनों तरह जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अगे अपने को है अंग संग कहानी लिखी गई है वरियाम सिंह संधू द्वारा। बम बहादुर लिखी गई है गुरबख्श सिंह द्वारा। बागी दी धी लिखी गई है गुरमुख सिंह मुसाफिर द्वारा। धरती हेठला बल्द ये बहुत इंपोर्टेंट है गुरवंत सिंह विरक द्वारा। एक पैर कट तुरना अजीत कौर द्वारा।
ठीक है। इस दे विच इंपॉर्टेंट है कुल्फी, मड़ियां तो दूर, बंब बहादुर, बागी दी धी, धरती हेठला बल्द। ये 5 तो वैरी इंपॉर्टेंट ने, बाकी 2-3 जोड़े रह जाएंगे उन्होंने भी जोड़ा तुसी याद कर लो। उस तो बाद अपने को इकांगी, देखो ये भी पता होना चाहिए कि किहड़ी इकांगी है किहड़ी कहानी है। आपां नूं विधा पूछी जा सकती है, जिस तरह पहला पूछा गया सी ना कि अमड़ी दा वेड़ा की है, कविता है, कहानी है, इकांगी है। उस तरह आपां नूं पता होना चाहिए कि की है। बंब केस की है, इकांगी है जिहड़ी कि बलवंत गार्गी द्वारा लिखी गई है। इत्थे तुसी याद कर सकते हो 2 बारी बब्बा ए, बंब बलवंत, दोनों तो जोड़ा याद कर लो बलवंत गार्गी। नायक लिखी गई है गुरशरण सिंह द्वारा। समुद्रों पार लिखी गई है कपूर सिंह घुम्मण द्वारा। ठीक है, समुंदर पार इकांगी लिखी गई है जी कपूर सिंह घुम्मण। घुम्मण तो याद रखियो, जिसनों घुम्मण का शौक है समुंदर तक घुम्मण जाता है, समुंदरों पार। ठीक है। जफरनामा लिखी गई है डॉक्टर हरचरण सिंह के द्वारा। उस तो बाद दूजा विआह लिखा गया है संत सिंह सेखों। इन्हां विचों इंपॉर्टेंट है जी बंब केस, जफरनामा, दूजा विआह। ये तीनों स्टार मार्क कर लो, लेकिन ये नहीं है कि बाकी तुसी पढ़ोगे नहीं, बाकियों नूं जरूर याद करो, लेकिन ये वाले जिहड़े तुहाडे टिप्स ते होने चाहिए ने। ठीक है, बंब केस किस द्वारा, बलवंत गार्गी। जफरनामा डॉक्टर हरचरण सिंह ते दूजा विआह लिखा गया संत सिंह सेखों। उस तो बाद ये अपने को आ गया जी 10th तो बाद +1 11वीं दी। ठीक है, आप 8वीं तो लैके +2 तक का कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हुण आप आ जाओ जी 11वीं क्लास की बुक्स से। 11वीं के अपने को सब तो पहला दिता गया है भाई वीर सिंह द्वारा लिखी गई कविता पिंजरे पिया पंछी है, वैरी नाग तेरा पहला झलका, जां इच्छा बल ते डूंघिया शामां। ये तीनों कवितावां भाई वीर सिंह द्वारा जिहड़ियां ने वो लिखिया गई ने। उस तो बाद है गुरु रूप ग्रंथ किस द्वारा लिखी गई है, धनी राम चातरिक के द्वारा। देश नूं असीस साडे गरीबां दी प्रोफैसर पूरन सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। मिले मान पंजाबी नूं कविता लिखी गई है फिरोजदीन शरफ द्वारा। प्रोफैसर मोहन सिंह दे द्वारा कविता लिखी गई है सिपाही दा दिल। अमृता प्रीतम ने कविता लिखी है 12 मां। डॉक्टर हरभजन सिंह ने लिखिया कित्थे गईयां भैणां। तारा सिंह द्वारा लिखी गई है भारियां पंडा। स मिशा द्वारा लिखी गई है परौणी कविता। डॉक्टर जगदार द्वारा लिखी गई है हर मोड़ ते सलीबा। शिव कुमार बटालवी ने लिखी है आरती। संत राम उदासी द्वारा लिखी गई है कम्मियां दा वेड़ा। मनमोहन सिंह दुआऊ कविता लिखी गई है प्रकृति दियां गल्लां। रुख बोल ना सकदे कविता किस द्वारा लिखी गई है जोगा सिंह द्वारा। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें कविता लिखी गई है सुरजीत पात्र दे द्वारा। सब तो वड्डा जुर्म लिखी गई है परमिंदरजीत द्वारा। लंगर अमरजीत चंदन मनजीत इंदिरा द्वारा लिखी गई है चंद्रे हनेरे। सब तो खतरनाक कविता लिखी गई है पाशद द्वारा। बारिश लिखी गई है सरबजीत बेदी के द्वारा। जंग ते अमन परमिंदर सोढी। मेरी नहीं पुगदी सुखविंदर अमृत। ठीक है, गुरप्रीत द्वारा लिखी गई है हरीके पत्तन। तो हम मैं तुहानूं दसां इस दे विच इंपॉर्टेंट किहड़े ने जिसनूं तुसीं स्टार मार्क कर लिओ। भाई वीर सिंह दे तीनों याद होणियां चाहीदियां ने। प्रोफैसर पूरन सिंह दी देश नूं असीस साडी गरीबां दी। फिरोजदीन सरफ दी मिले मान पंजाबी नूं। प्रोफैसर मोहन सिंह सिपाही दा दिल। उस तो बाद अमृता प्रीतम दी 12 मां याद होनी चाहिए है। ठीक है, हर मोड़ ते सलीबा डॉक्टर जगतार द्वारा। कमियां दा वेड़ा संत राम उदासी दी लिखी गई है। उस तो बाद है कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें सुरजीत पात्र द्वारा लिखी गई है। सब तो वड्डा जुर्म लिखे गया परमिंदरजीत द्वारा। ते पाश द्वारा लिखी गई है सब तो खतरनाक कविता। तो ये जिहड़े 4-5 मैं तुहानूं लिखाए ने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, बाकी भी तुसीं जिहड़ा जरूर पढ़ लिओ। देखो क्वेश्चन कितों भी आ सकता है, दिक्कत बस तुहानूं याद करन च आएगी तो तुसीं देखो 1 हफ्ता लिओ। मैं तुहानूं एक ट्रिक दस दियां, 7 दिन हुंदे ने हफ्ते दे विच। ठीक है, पहले दिन तुसीं 8वीं दा राइटर याद कर लिओ। नैक्सट डे तुसीं 9वीं दे याद करियो। फिर तुसीं 9वीं दी कहानी इकांगियां याद कर लो। दैन 10वीं दे कवि याद करो। ठीक है, ये ना होवे तुसीं पिछला भुल्ली जाओ, जिस तरह अज ये कर रहे हो तो पुराना भी रिवाइज करते जाओ। इस तरह तुहाडे 1 हफ्ते दे विच पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये टॉपिक देखो टाइम मंगेगा तुहाडे तो, जेकर तुसीं टाइम दे पा रहे हो तो ये टॉपिक दे विच तुहाडे नंबर जिहड़े ने किते नहीं गए हैगे। ठीक है, बाकी भी स्टूडेंट्स ने जिहड़े इसनूं याद करते हैं जिन्हां दे मार्क्स आए ने। ठीक है, तो तुसीं भी जिहड़ा औखे सौखे इसनूं याद करो, इन्ना भी टफ नहीं हैगा ये। बाद ये मैं तुहानूं पहलां भी कराया सी जदों आपां ने सभ्याचार वाला टॉपिक कीता सी, जिस दे विच मैं तुहानूं याद करन नूं दित्ते सी। ये पंजाबी सभ्याचार लेख लिखा गया डॉक्टर बरिंदर कौर द्वारा। पंजाब दे मेले त्यौहार डॉक्टर SS वंजारा बेदी। पंजाब दे रस्म रिवाज लिखा गया श्री गुलजार सिंह संधू द्वारा। पंजाब दीआं लोक खेडां श्री सुखदेव माधपुरी। पंजाब दे लोक किते लोक कलावां श्री किरपाल कजाक। पंजाब दे लोक नाच डॉक्टर जगीर सिंह नूर। पंजाब दीआं नकलां लिखियां गया प्रोफैसर सरदार प्यारा सिंह खुंडा। पंजाबी सभ्याचार परिवर्तन लिखा गया डॉक्टर राजिंदरपाल सिंह बराड़। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, ये +2 क्लास की बुक के आपां नूं जिहड़ा पुछया गया है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ +2 ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੁਆਰਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ। ਸਤੀਆਂ ਸਹੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਂਝ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਨੀਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਆ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।